فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا، کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ وہ صلی جو ہے نا، صلات یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے، صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے، آج چونکہ جمعہ کا دن ہے اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں، تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد يسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ اور ہر شخص یہ دیکھے کہ وہ آئندہ آنے والی کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اس پر میں نے 1-2 ہفتے پہلے بیان شروع کیا تھا کہ بینکوں کے باہر پہلے لکھا ہوا ہوتا تھا روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، پہلے بورڈوں پہ یہ بھی لکھا ہوتا تھا کہ بچے 2 ہی اچھے، لیکن بہت سے لوگوں کے 2 بچے بھی اچھے نہ نکلے۔ جی اچھا اب یوں صحیح ہے، اب صحیح ہے، یہ کیا کریں، کنٹرول میں نہیں ہے، اب ہو گیا۔ تو بورڈ پہ لکھا ہوتا تھا بچے 2 ہی اچھے، لیکن بہت سے بچے 2 بھی اچھے نہیں نکلے، تو لگتا ہے گورنمنٹ نے وہ بورڈ ہٹا دیا۔ خیر بینکوں پہ لکھا ہوتا تھا روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، تو میں نے اس پر کچھ تھوڑی سی بات کی تھی کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا اور بچا کے بینکوں میں رکھیے، بینکوں کے آج ہی کام آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بینک جو ہمیں نصیحت کر رہے ہوتے ہیں نا روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی کو تو کل کا پتہ نہیں کہ زندہ رہو گے نہیں رہو گے، لیکن ہم تو فی الحال ابھی کچھ کھائیں پیے نا آپ کے پیسوں سے۔ تو کل کی ترغیب تو دنیا میں ہر ایک دیتا ہے، بھائی کل کی فکر کرو، کل کی فکر کرو، سب ترغیب دیتے ہیں، اچھے بچے پڑھتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، آج کا دن قربان کرتے ہیں کل کے لیے، پھر کچھ بن جاتے ہیں وہ۔ تو اس میں تو میرا خیال ہے 2 رائے نہیں ہو سکتی کہ آج کو کل پہ قربان کرنا چاہیے۔
लेकिन कल से मुराद क्या है? असल में इख्तलाफी मसला यहाँ से शुरू होता है। इख्तलाफी मसला यहाँ से शुरू होता है। जो मादा परस लोग हैं, दुनिया परस लोग हैं, उनकी नजर में कल की डेफिनेशन है टुमोरो, जो आइंदा आने वाला कल है, आफ्टर टुमोरो। तो परसों, तरसों, मौत से पहले का जो कल है वो उनकी नजर में कल होता है। जबकि अल्लाह ताला जिस कल की बात करते हैं वो ये वाला कल है ही नहीं, बल्कि इस कल की तो ज्यादा फिक्र से मना करते हैं अल्लाह ताला। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, कुरान कहता है वो तबाह बर्बाद हो जाए जो माल जमा करता है और गिन गिन के रखता है। मैंने बताया था ना कि 1 साल तक का तो माल जमा करना ठीक है। ये मसला बार बार मैं बताता रहता हूँ, नए नए लोग आते रहते हैं। आपकी जितनी तनख्वाह है, फर्ज करो 2 लाख रुपए तनख्वाह है आपकी, और 2 लाख में आपका घर अच्छा चल रहा है, तो 12 दूनी 24, 1 साल में के 24 लाख रुपए का गोल्ड लेके लॉकर में डाल दें आप। यानी थोड़ा सा पैसे हाथ रोक के जमा करें, और करेंसी की शक्ल में नहीं बल्कि गोल्ड की शक्ल में। वो आपने 24 लाख का लिया और लॉकर में डाल दिया। ये क्यों? कि आज आपकी जॉब चली गई तो कम से कम 1 साल मिले आपको सरवाइव करने के लिए, ताकि लोगों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। देखो 3 दर्जात होते हैं। एक दर्जा तो ये है कि उस लेवल का तवक्कुल करें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। 9 बीवियां, घर 9 हैं, आपको जो बचत की जरूरत हम सबसे ज्यादा थी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या ख्याल है भाई 9 घर चलाने, लेकिन आपका तवक्कुल ये था कि सुबह खा लिया तो शाम की फिक्र नहीं है, शाम को मिल गया तो सुबह की फिक्र नहीं है। ये बहुत हाई लेवल का तवक्कुल है जिसकी मुझे और आपको बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। बात से बात निकलती है, क्या करूं, फिर टॉपिक चेंज होते हैं। दुनिया उसकी बात सुनती है जो आपको अहमकों की जन्नत में धकेलता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। दुनिया की आदत है जो ग्राउंड रियलिटी देखकर फैसले करते हैं, जमीनी हकीकत देख के आपको बात करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सियासतदान आए तकरीर करे आपसे वोट लेने के लिए, तकरीर का एक तरीका तो वो है जो मार्केट में चल रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं 5 साल में गुर्बत का खात्मा, करप्शन का खात्मा, मुल्क में नोट छापने की मशीन बन जाएगा, डॉलर आएगा, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, वगैरह वगैरह, ठा ठा सारे वोट ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? अच्छा फला भी चोर है, फला भी चोर है, फला भी चोर है, मैं सिर्फ ईमानदार हूँ, सब चोरों को लटकाऊंगा, मैं सबकी ऐसी की तैसी कर दूंगा, सबको ये कर दूंगा, किसी का पिट्ठू नहीं बनूंगा, जितने एस्टेब्लिशमेंट के पिट्ठू है, जितने भी वगैरह वगैरह है, सबको लटका दूंगा, और फिर मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वगैरह वगैरह। जो दावे सबके ही चल रहे होते हैं, कोई मखसूस जमात मुराद नहीं है, तो लोग उसको वोट देते हैं। क्या ख्याल है? अब आप थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लें सियासतदान सच बोलना शुरू कर दें, तकरीर कर रहा है मैं 5 साल में नहीं खुद का खात्मा कर सकता, कोशिश करके ट्राई मार के देखूंगा, ट्राई करके देखूंगा। अच्छा मैं एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी से निकल जाऊं ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि लाने वाले मुझे वही होंगे, उनकी चापलूसी के बगैर तो यहां तक भी मैं नहीं पहुंच पाया। जो जलसे में आपके सामने तकरीर कर रहा हूं, तो सच बोल के अगर हो रहा है ना शुरू, सोचो क्या हो जाएगा। कि जो आज इतना बड़ा जलसा हो रहा है ये भी उन्हीं की नवाजिश, उन्हीं की थोड़ी तरफ से थोड़ा सा छिड़काव हुआ था, तो मुझे भी मौका मिल गया, मैं भी थोड़ा सा आवाम में फेमस हो गया। तो मैं अब ऐसा नहीं है कि उनकी गुलामी से आपको एकदम निकाल लूं, हाँ थोड़ा सा कोशिश करूंगा कि जमहूरी तर्ज पे गवर्नमेंट चलना शुरू हो जाए, हल्की फुल्की किसी कोशिश ट्राई मार के देखता हूँ। आप लोग दुआ करें, आप मेरा साथ दें। तालीम, हाँ तालीम को कोशिश करूंगा कि करप्शन का खात्मा हो जाए, लेकिन सिंध में बच्चों में गधों की जगह अस्तगफिरुल्लाह, यानी बहुत से स्कूल ऐसे जिसमें गधे है ना, मैंने तो तस्वीरें भी एक दफा फेसबुक पे शेयर की थी। अब जहां स्कूलों में गधे बंधे हुए हों, वहां एकदम से मैं वो ऐसे साइंसदान पैदा करना शुरू कर दूं, ये पॉसिबल नहीं, तो 50 साल में भी नहीं होगा। इतना जरूर है कि उनसे गधे निकाल के इंसानों का फिलहाल बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा। सोचो हम लोग गए थे एमडी के पास ना, कि इलाके में पानी नहीं आ रहा, तो हम गए थे भाई हमें हर हफ्ते पानी चाहिए, अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे, क्या नाम था उनका मैं तो नाम भी भूल गया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। बहरहाल हुआ ये कि उन्होंने कहा मैं 2 दिन पानी दिलवा दूंगा आपको महीने में। हमने कहा 2 दिन में तो गुजारा नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं 2 दिन दिलवा दूंगा। हम आए महीने में 2 दिन पानी आ रहा है और अल्लाह का शुक्र है बड़ा मजा आ गया। तो मुझे वो बंदा इसलिए अच्छा लगा कि अहमकों की जन्नत में नहीं रखा, जो बात कही, जो कमिटमेंट थी वो पूरी कर दी उसने। जब किसी का कोई काम करने का इरादा होता है ना, जब किसी का कोई काम करने का इरादा होता है तो वो उतनी ही बात करता है जितनी वो कर सकता है। तो क्या ख्याल है, अभी पानी आजकल हमारे सेक्टर 10 में आना शुरू हो गया है, तो वो कहत जो पड़ा हुआ था उससे तो निकल गए ना। खैर टॉपिक मेरा चेंज हो रहा है, कहीं और कोई हम जरा है, मैं जरा अपने असल टॉपिक की तरफ दोबारा आता हूँ। तो जो भी अहमकों की जन्नत में रखता है, हवाई बातें करता है, ये दुनिया की दस्तूर है। अभी देखो हाजी ट्रम्प नोबल इनाम ले रहे हैं अमन का। क्या करो, मैं नहीं चाहता मैं सियासत में घुसूं, लेकिन चली यही रहे ना मार्केट में। किसी ने बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई हुई थी डोनाल्ड ट्रम्प की, सर पे टोपी पहनाई हुई है जैसे भी हज करके आए हुए हैं।
اور کہا کہ یہ دنیا میں جہاں بھی امن ہو رہا ہے حضرت جی کی وجہ سے قائم ہو رہا ہے. اب کتنی عجیب سی بات ہے, عجیب سا محسوس ہوا, آپ کو نہیں ہوا؟ تو خیر اب اس پہ میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. تو حاجی صاحب بنے ہوئے ہیں, وہ جہاں بھی دنیا میں امن کی بات ہو تو حاجی صاحب کے پاس جاؤ. بھائی پہلے اب تم ہی تو لڑواتے ہو, اور پھر تم دیکھتے ہو کہ جس کو تم نے ہرانا تھا وہ اگر جیت رہا ہے تو پھر فوراً میدان میں کود کے امن قائم کرنا شروع کر دیتے ہو. یہ بالکل ایسے ہی جیسے جماعت المسلمین والوں سے میں مناظرے کے لیے بحث کے لیے جاتا تھا, جب وہ ہارنے لگتے تھے تو کھانا لگا دیتے تھے فوراً. یہ 2 دفعہ تجربہ ہوا میرے. جب وہ بحث میں ہار, اب تو جماعت المسلمین ہی مارکیٹ سے کہیں شارٹ ہی ہو گئی ہے. خود ان کے اپنے اتنے 4-5 دھڑے بن گئے, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث دیتے ہیں نا کہ نبی نے حکم دیا کہ فرقوں کا جب دور ہو تو جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا. تو ایک نیا فرقہ بنا کے اس کا نام جماعت المسلمین رکھ لیا. اب اللہ نے انہی کو توڑ دیا کئی حصوں میں. تو اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب ہمارے لیے بحث کرنا آسان ہو گیا. جب بھی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب فرقوں کا دور ہو تو جماعت المسلمین کو لازم پکڑنا, تو میں کہتا ہوں کون سے, پارٹ 1 پارٹ 2, جماعت المسلمین پارٹ 3 یا پارٹ 4؟ حدیث میں کون سی جماعت ہے؟ تو پارٹ 1 ہے, یہ پارٹ 2 ہے, یہ پارٹ 3 ہے, یہ پارٹ 4 ہے. باطل زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. ایک اٹھتا ہے دھوئیں کی طرح اور شولوں کی طرح, اس کے بعد بیٹھ جاتا ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ بھی مولاناؤں کی لڑائیاں چل رہی ہیں, اس میں دلچسپی نہ لیا کریں آپ لوگ, یہ سب بیٹھ جائیں گے خود بخود انشاءاللہ. تو جو صحیح چیز ہوتی ہے وہ خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ایک بیان سنا تھا ہم نے, بڑی پیاری بات کی. انہوں نے فرمایا جتنے بھی باطل فرقے ہیں نا, ان سے زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے. یہ چلتے نہیں ہیں, اسٹیبل نہیں ہوتے, یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ 100 سال پہلے کوئی فرقہ تھا تو آج بھی اسی حالت میں ہونا. وہ اتنا چینج ہو چکا ہے کہ اس کی اصل بنیادیں ہل چکی ہیں. جو اہل سنت والجماعت ہیں, جو مذاہب اربعہ کو فالو کرنے والے ہیں, جو حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, جو اہل سنت ہیں, وہ اب تک ویسے کے ویسے ہی چل رہے ہیں, صدیوں سے چل رہے ہیں, اور آئندہ بھی انشاءاللہ چلتے رہیں گے. باقی آپ دیکھ لو دائیں بائیں, ہر دور میں تبدیلی, ہر وقت تبدیلی, اختلاف, لڑائی جھگڑے, فرقے. تو اس لیے باطل کی بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. خیر, تو میں یہ کر رہا تھا کہ جو احمقوں کی دنیا میں جنت میں رکھتا ہے آپ کو, یا مبالغہ آرائیاں کرتا ہے اور رائی کا پہاڑ بنا کے پیش کرتا ہے لوگوں کو, وہ لوگ پسند آتے ہیں. جو ریئلٹی کی بات کرتا ہے اکثر لوگوں کو وہ لوگ پسند نہیں آتے. اور آسان مثال دیتا ہوں یہ سمجھانے میں. بات تو ابھی توکل پہ کر رہا ہوں, لیکن توکل کو سمجھانے کے لیے پہلے یہ مثالیں سمجھانی پڑیں گی. آپ کا رشتہ لینے کے لیے گئے, لڑکی والے نے پوچھا کہ کتنی تنخواہ آپ کی, صحیح بتا دی تو امکان کم ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ لڑکی اپنی عمر صحیح بتا دے اور سب کچھ بتا دے, امکان کم ہوتا ہے. تو ہر جگہ غلط بیانی کی بیس پہ معاملات چل رہے ہیں. غلط بیانی, جھوٹ جھوٹ جھوٹ. کاروبار میں ایسے ہی, آپ دکان پہ مال بیچو تو صحیح بات کرو, تو لیکن یعنی صحیح بات کرو, مال نہیں بکتا آپ کا. جھوٹ بولو گے, گھماؤ گے, آپ کو وہ چیز بیچے گا, یہ کہے گا آپ کے لیے 100 روپے کی ہے. ابے آپ کے لیے کا کیا مطلب ہے؟ کیا جمشید کے لیے کوئی اور ریٹ چل رہے ہیں, ستار کے لیے کوئی اور ریٹ چل رہے ہیں, میرے لیے کیوں؟ وہ سب کو یہی کہہ رہا ہوتا ہے آپ کے لیے. میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے. میں بائک چلاتا تھا تو اسپیئر پارٹ کی ایک صاحب کی دکان تھی, میں کوئی پارٹ خریدتا, کہہ رہا آپ کے لیے یہ 200 کا پارٹ مل جائے آپ کے لیے. خوش ہوتا یار, ویسے تو 250 کی ہے, مفتی صاحب کے لیے 200. بعد میں پتا چلا یہ ہر ایک کو یہی کہتا ہے, آپ کے لیے 200. تبھی کیریکٹر کا صحیح ہونا, کردار کے لحاظ سے 1 نمبر ہونا, خدا کی قسم یہ سب سے مشکل کام ہے. اور میں بار بار ایک بات کہتا ہوں, جو چیز مارکیٹ میں شارٹ ہوتی ہے نا, ویلیو بھی اسی کی زیادہ ہوتی ہے. تو مارکیٹ میں کردار شارٹ لوگ چل رہے ہیں, کیریکٹر لیس لوگ زیادہ چل رہے ہیں. تو اللہ کی نظر میں قدر بھی کس کی زیادہ ہوگی؟ جو 1 نمبر ہو. بہت سے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے پٹھو ہوتے ہیں, بند کمروں میں مل رہے ہوتے ہیں, تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, گالیاں دے رہے ہوتے ہیں فوجیوں کو. ان کے اپنے بچے کرنل, لیفٹیننٹ بھرتی ہوئے ہوتے ہیں فوج میں, لیکن تقریریں دیکھ لو آپ ان کی. اور بہت سے وہ ملتے ہیں تو بتاتے ہیں ہاں بھائی ہم ملتے ہیں. چلتا وہ ہے جو گالیاں دے رہا ہوتا ہے, چاہے اس کے اپنے بچے فوج میں کرنل اور لیفٹیننٹ کرنل کے عہدوں پر ہو. مارکیٹ اس کی چلے گی. اور جو بیچارہ مل کے بتا دیتا ہے ہاں جی ملتے ہیں, ٹھیک ہے بھائی, قوم کے وفات میں ملتے ہیں, تو وہ بیچارہ مارکیٹ میں چلے گا نہیں. اس کو درباری, سرکاری, پتہ نہیں کیا کیا لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں. تو مارکیٹ چلتی ہی لفاظی پر ہے. لیکن یہ خوب سمجھ لو, دھوکے اور جھوٹ کی بنیاد پہ جو مارکیٹ چلتی ہے نا, اس میں آپ کو لوگ زیادہ ملتے ہیں, مگر وہ بھی آپ جیسے ہی ہوتے ہیں. اور جو مارکیٹ سچ کی بیس پہ چلتی ہے اس میں لوگ کم ملتے ہیں, لیکن ہوتے وہ خاندانی ہیں. آپ نے جھوٹ بول کے شادی کر لی تو بیگم بھی پھر پہناتی رہے گی آپ کو ساری زندگی. سچ بولو گے رشتہ مشکل سے ملے گا, لیکن جو ملے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ بولو, خاندانی ہوگا.
वो भी खानदानी होगा। तो अहमकों की जन्नत, अहमकों की जन्नत। तो अब बाज लोग, खतीब लोग तवक्कुल पे ऐसा बयान करते हैं, वो खुद भी उस पे अमल नहीं कर सकते। अब एक मौलवी साहब कह रहे थे, अक्सर ही हमारे उलमा अक्सर कहते हैं शादी सादी होनी चाहिए। यकीनन जब लोग इनकी शादियों में जाते हैं, वाह वाह, कहते हैं यार हमें बोल रहे थे शादी होनी चाहिए, इधर खुद की शादी देखो। तो शादी का मतलब क्या है? देखो ये सादा का जो लफ्ज है ना, ये इसका कोई लगा बंदा मयार नहीं है। ये हर शख्स के लिए इसका मयार दूसरे से मुख्तलिफ है, हर शख्स के लिए इसका मयार दूसरे से मुख्तलिफ है। फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, तो फजूल खर्ची का मयार सबका एक जैसा नहीं है। फजूल खर्ची का मयार भी हर एक का दूसरे से मुख्तलिफ है। एक आदमी की तनख्वाह 50,000 है और वो अपनी शादी पे होटल बुक करवा रहा है, हॉल बुक करवा रहा है 50 लाख वाला, तो भाई ये फजूल खर्ची है। और एक आदमी की तनख्वाह वो जरदारी का कुछ लगता है वो, तो वो 50 लाख का भी कराएगा तो कंजूस है वो। समझ रहे हो वो क्या है? कंजूस है यार। तुम इतना खा के सिर्फ 50 लाख में लोगों को वाले हॉल में बुला रहे हो लोगों को। तो मालदार और दौलतमंद, लेकिन आप बैलेंस बात करते हो तो चलती नहीं है मार्केट में, चलती नहीं है मार्केट। हमारे एक दोस्त हैं इधर ही करीब में रहते हैं, उन्होंने अपने बेटे की शादी पे वो बत्तियां लगाई हुई थी ना, तो मुझे कहने लगे कि यार मुफ्ती साहब ये शर्मिंदा हूँ आपसे, मैंने सादगी से शादी नहीं की, तो बत्तियां लगा दी हैं, इधर ही की बात है। मैंने कहा ठीक है, फिर आप यहाँ रोने वाली बिठा देते, कुछ पता ही नहीं चल रहा होता कि किसी के घर में जनाजा हो रहा है या बारात आ रही है। तो जनाजे बारात में कुछ तो फर्क हो मेरे भाई, शादी में हो रही है तो बत्तियां लगाने में क्या जा रहा है इसमें? ये कोई सादगी के खिलाफ थोड़ी है। हाँ, कुछ चीजें उलमा सुलहा पे सूट नहीं करती। मेरी जितनी शादियां हुई हैं बगैर बत्ती के हुई हैं, इसी ड्रेस में हुई हैं, ये व्हाइट कपड़ों में। अब मेरी शादी हो रही है और मैं कढ़ाई वाले कुर्ते पहने, आप शादी में कढ़ाई वाले कुर्ते भी पहने, हॉल भी बुक कराएं, और जो भी गाने बजाने ना हो, मिक्स गैदरिंग ना हो, हराम नाजायज ना हो तो करें, लेकिन ये उलमा पे सूट नहीं करती ये चीजें। उलमा पे ये सूट करता है कि भाई करना है करो, नहीं तो पतली गली से निकलो, टाइम नहीं हमारे पास। कढ़ाइयों वाले कुर्ते सिलवाओ, मेरी तो होती रहती है, मैं क्या कुर्ते ही सिलवा, अस्तगफिरुल्लाह, लेनी तो हो चुकी है, मैं कुर्ते ही सिलवाता रहूंगा बैठ के, क्या ख्याल है भाई? अच्छा खैर, लोगों में ये भी एक रस्म रिवाज है, किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो तो लिफाफा देते हैं ना उसको, लाजमी। मैं टॉपिक मुकम्मल कर लूं, वरना ये इतना अच्छा टॉपिक लेके चला हूं, ये सारा दाएं बाएं हो जाएगा। ये बच्चे को लिफाफे वाली मिसाल मुझे याद दिलाना बाद में दूंगा, क्योंकि ये एक करते करते पूरा बयान ही चला जाएगा। लोग ने कमेंट्स में कंफ्यूजन का इजहार किया होता है और मुझे खुद भी बड़ी तकलीफ हो रही होती है, यार क्या लेके चला था, किधर को निकल गया। तो देखो तवक्कुल में 3 दर्जात हैं। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवक्कुल है, सुबह अगर कुछ खाने को मिल गया तो शाम की फिक्र नहीं है। उसकी मैंने पिछले बयान में मिसाल दी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, अम्मी आयशा से पूछा कुछ खाने को है, आपने फरमाया कहीं से कुछ हदिया आया था, मैंने सदका कर दिया, थोड़ा सा बाकी रह गया है। आपने फरमाया जो सदका कर दिया असल में वो बाकी रह गया है और ये खत्म हो जाएगा। अब आप बताओ तवक्कुल की इससे बड़ी कोई मिसाल मिलती है? यानी घर आके पूछने कुछ खाने को है तो ठीक है, नहीं है तो चलो कोई बात नहीं। मेरे और आपके अंदर ये हौसला है भाई, मैं और आप घर पे आए, बेगम से पूछे कुछ खाने को है, वो कहे नहीं है, हम पूछते ही नहीं कि खाने को है या नहीं, हम पूछते हैं कि क्या है, मेरे मतलब का है या नहीं है। ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि कुछ खाने को है या नहीं है। भाई ये तो क्यों नहीं है खाने को? भूख लग रही है और घर में खाने का ना हो, आदमी कहे तुझे खा जाऊंगा मैं, फिर ज्यादा बदअखलाक हो तो तेरे बाप को खा जाऊंगा, दामाद फिर ऐसे ताने देता है, तेरे भाइयों को खा जाऊंगा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आ रहे हैं, खाने को है का नहीं है, चलो कोई बात नहीं, रोजा रख लेते हैं। आपका ये मामूल था। अगर जवाल से पहले खाने को कुछ ना हो तो जवाल से पहले नियत की जा सकती है कि भाई भूखा तो रहना ही है, तो रोजे की नियत करके सवाब क्यों नहीं हासिल करो भाई। फुक़हा ने ये मसला यहीं से निकाला है कि जवाल से पहले भी रोजे की नियत हो सकती है। वजह उसकी है कि नबी तो घर में आके पूछते थे, वो सुबह सादिक का वक्त थोड़ी होता था, नबी घर में आके पूछते खाने को है नहीं है, चलो रोजा है आज। बात से बात निकलती है, क्या करूं, ये डॉक्टर लोगों ने इतना बना दिया ना खाने को, एक्चुअली इतने टाइम पे खाया करें, फिर ये करके। भाई साहब सबसे ज्यादा कामयाब जिंदगी अंबिया की और सहाबा की थी, उन्हें तो मिल गया, खा लिया, उन्होंने नहीं मिला, चलो भूखा, कोई नुकसान नहीं होता भूखा रहने से, ये ध्यान में रखो, भूखा रहने से कोई नुकसान नहीं है। भूखा रहने से जब नुकसान है जब भूखा ही रहे, कभी मिले ही नहीं खाने को, फिर मर जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा। रमजान में कभी देखा आपने कोई कमजोर हुआ हो? और मुसंडे होते जा रहे होते हैं, गोल गोल होते जा रहे होते हैं। भूखा रहने से तो कोई कमजोरी नहीं है। मैंने क्योंकि तिब की किताबें भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई हैं, तो मैं बचपन में हकीमों की किताबें भी पढ़ा करता था, कदीम पुराने हकीम, तो वो ये लिखते थे कि भूखा रहने से कुछ भी नहीं होता। समझ रहे हो, भूखा रहने से कुछ भी नहीं होता। आप कह सकते हो आज की मेडिकल साइंस ने तो बड़ी तरक्की की है, उन हकीमों का क्या पता हो। भाई वो हकीम मेडिकल साइंस में नहीं, वो इंसानों पे तजर्बे करते थे, कई दिन भूखा रख के बंदे को देखते थे क्या हो रहा है। तो
कुछ भी नहीं होता। हाँ, अल्सर का पेशेंट हो तो एक अलग बात है ना, वो तो जख्म है उसके पेट में, एसिड उसके जख्म में, जब तक कोई जख्म वखम ना हो, या कोई शुगर का मरीज हो तो एक अलग बात है। नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ, शुगर का पेशेंट तो मर जाएगा। तो इसलिए ये खाने पीने की टेंशन लेना आज से बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, ये बात जरूर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई वक्त भूखा रहते थे, फिर खाते क्या थे। हम लोग जब भूखा रहेंगे और खाएंगे पिज़्ज़ा बर्गर तो वो बेड़ा ही गरक होगा हमारा। तो सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कई वक्त फाके होते थे तो खाते क्या थे, इसको भी फोकस देखो। नबी की आधी सीरत ले ली, आधी नहीं ली तो वो एडजस्ट नहीं होगी। इसकी मिसाल मैं बार बार देता हूँ। लोग कहते हैं भाई बकरी का दूध पीना सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। ऊँटनी का दूध पीना सुन्नत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया। तो इस सुन्नत पर आज कैसे अमल होता है? 2 पराठे खाए, 4 अंडे खाए, 1 प्लेट मलाई खाई, उसके बाद सुन्नत के लिए बकरी का दूध पी रहे हैं। अबे भाई ये वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूध पिया है, भूख की, भाई वीडियो ने बनाए, मना कर रहे हैं ना आपको। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दूध पिया है शदीद भूख की हालत में, खाने की जगह पिया है। तभी सही हदीस है कि दूध वो खुराक है जो खाने और पीने दोनों के लिए किफायत करता है। ये हदीस में है। यानी किसी को प्यास भी लग रही हो, भूख भी लग रही हो तो दूध पी लो, प्यास भी बुझ जाएगी और पेट भी भर जाएगा। इस तरह दूध पिया है, और ताजा दूध, बॉइल किया हुआ नहीं, फ्रेश मिल्क। बल्कि बकरी के दूध में तो आपने पानी भी मिलाया है, हालांकि पहले ही पतला होता है वो, उसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए गर्मी में पानी मिलाया उसमें। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद भूख में क्या खाया है? सरीद खाया है, जो गोश्त में, जौ की रोटी गोश्त में डाल के, गोश्त के शोरबे में डाल के। हम जो हदीसें देखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शदीद भूख में खजूरें खाई हैं, सिर्फ खजूरें। कभी 2 खाने एक साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं खाए, सिवाय सरीद के कि गोश्त में जौ की रोटी, गोश्त के शोरबे में जौ की रोटी डाल दी। गंदम की रोटी तो शायद ही कभी कभार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल की हो, और वो भी कैसे? सफेद आटे की नहीं, ये जो छिलके वाला आटा होता है। तो ये नबी की खुराकें थी। बकरीद का दिन था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 ज़िलहिज्जा को हज्जतुल वदा किया। 10 ज़िलहिज्जा को जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमी से फारिग हुए तो आपने साहब शदीद थकावट, आपको पता है हज में जब हम पहले दिन रमी से फारिग होते हैं, थकावट और भूख से हालत क्या होती है। अब तो भूख नहीं लगती लोगों को, क्योंकि जूस के डब्बे पीते हुए जा रहे होते हैं रमी करने के लिए। पेट को थोड़े दिन के लिए खाली रख के देखो मेरे भाई, ये भी इंसान है, इसको भी रेस्ट चाहिए, इसको भी आराम चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद भूख, हज के अरकान से आप फारिग हुए, फिर आपने साहबा से पूछा अलैसा हादा यौमुन नहर, क्या ये कुर्बानी का दिन नहीं है? साहबा ने कहा जरूर। फरमाया कुर्बानी का गोश्त लाओ। तो वो जो उस वक्त ऊंट नहर हुए थे बकरीद के दिन, उनका शोरबा, शोरबे में ये नहीं होता था पहले डालडा मिलाया जा रहा है, कुकिंग ऑयल, वही गोश्त उसी की चर्बी में बॉयल किया हुआ वो शोरबा, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पिया है। समझते हो कि नहीं समझते? बकरीद वाले जब हम हज पे थे ना, तो ये हदीस जब हमारे सामने आई तो उस वक्त मुझे इस हदीस को बयान करने में और सुनने में जो लज्जत आई है, ओहो हो, क्योंकि अभी भूख लग नहीं रही ना, और कुर्बानी का दिन भी नहीं है। क्या मजा है जब शदीद भूख हो और कुर्बानी के गोश्त का शोरबा, उसकी यखनी आपके सामने हो और आप उसको पी रहे हो, तो बड़ा मजा आता है। ये खुराकें थी भाई, तो बेड़ा ही गरक हो गया। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि ज्यादा नहीं खाने पीने को फोकस किया करो, मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। डॉक्टर मर जाएगा जो तुम्हें मशवरे दे रहा है, तुम नहीं मरोगे। जो डॉक्टर मशवरे देने, एक्चुअली हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए वगैरह वगैरह, जो स्टाइल होता है डॉक्टरों का, एक्चुअली अबे भाई 2-2 घंटे के बाद खाना चाहिए, क्या बातें कर रहे हो यार तुम। कोई जिम विम जा रहा हो तो एक अलग बात है, एक्स्ट्रा कोई एक्सरसाइज कर रहा हो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। नॉर्मल आदमी के लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में बेहतरीन नमूना है हमारे लिए। खाना पीना इतना जरूरी होता तो इस्लामी इबादतों में खाने का हुक्म होता, रोजे ना होते। कोई एक इस्लाम का हुक्म बता दो जिसमें इस्लाम ने खाने को इबादत करार दिया। खाना सिर्फ चंद मौके पे है, एक बकरीद के दिन वहाँ गोश्त खाओ, एक अकीके में खुशी का मौका है वहाँ भी क्या है, गोश्त। वलीमे में वो भी सुन्नत है, बारात इस्लाम में नहीं है, वलीमा सुन्नत है। वलीमे में भी क्या है, औलिम वलौ बिशातिन, एक बकरी काट लो। क्या ख्याल है? ये 3 खाने हैं, इसके अलावा हमें इस्लाम में कोई चौथा खाना नहीं मिलता। एक ईद उल फितर में उस दिन मीठा है, और वो भी खजूर, नेचुरल मीठा, शीरों के डोंगे नहीं, खा लें शीर के डोंगे भी, वो कोई मसला नहीं है। एक ईद उल फितर में, यानी इस्लाम में 4 खाने हुए, 3 में गोश्त है, एक में क्या है, मीठा, और वो भी खजूर, वो भी 2 से 3 खजूरें। सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर के दिन 2-3 खजूरें खा के जाया करते थे कि चलो आज ईद का दिन है बस। और आज मजहबी लोगों के, अल्लाह माफ फरमाए, बस मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता, मजहब का नाम ही खाना बन चुका है। हजरत जी खा खा के एक दिन धमाके से फट के हलाक हो गए।
इतना खाते हैं हजरत। अच्छा, ये जो जितनी 4 खुराकें मैंने बताई हैं जो नबी ने खुशी के मौके पे खाने खिलाने का हुक्म दिया, एक हो गई खजूर हो गई, एक क्या हो गया भाई, 3 मौके ऐसे जिनमें गोश्त, इनमें कोई भी चीज आपको मोटा नहीं करती। गोश्त से आदमी मोटा नहीं होता, खजूर बहुत फोड़ फाड़ देगा तो मोटा हो जाएगा, क्या ख्याल है? लेकिन कैलोरीज भी तो चाहिए ना, वो भी। बस से पता चला कि 3 हिस्से वो खुराक खिलाई जा रही है जिसमें कार्ब नहीं है। यानी 4 खुशियां है ना, अभी दोबारा से बड़ा टाइट मौजू है ये। 4 खुशियां हैं जिसको इस्लाम खुशी मानता है, बाकी तो हमारी अपनी है वो। नंबर 1, आपकी जब शादी हुई हो, इस्लाम कहेगा वेल डन, बहुत अच्छा काम हो गया, पड़ोसी तो परेशान हो रहे हैं, दूसरी शादी हो, तीसरी हो, चौथी हो, कोई बात नहीं, वलीमा करो। हर निकाह पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वलीमा किया है, चाहे जमशेद खुश हो या जमशेद नाराज हो। जमशेद फर्ज करो आपका साला है। दूसरा खाना है इस्लाम में बकरा ईद के मौके पे, ये भी ईद का दिन है ना, खुशी का दिन है, क्या ख्याल है भाई? तीसरा खाना है इस्लाम में अकीके के मौके पे, बच्चा पैदा हुआ तो फैमिली प्लानिंग वाले तो कहेंगे लो, पहले ही वसाइल कम है, गुर्बत, महंगाई, ये क्या तमाशा लगाया हुआ है, ऊपर से बकरे काटे जा रहे हैं खुशी में, तुम्हें तो शर्मिंदा होना चाहिए। तो 2 बच्चों के बाद अगर तीसरा बच्चा पैदा हो तो इस्लाम में अकीका है या नहीं है, मुझे ये बताओ। अगर 2 बच्चे ही अच्छे होते तो इस्लाम कहता है 2 हो गए ना, तीसरा तो अब खुद जिम्मेदार हो भाई, हम जिम्मेदार नहीं है, क्या ख्याल है? इस्लाम कहता है ये तीसरा महंगाई में इजाफे का जरिया बनेगा। 2 इसलिए कहते हैं कि नस्ल तो रहना, ऐसा ना हो नस्ल ही बढ़ जाए महंगाई के चक्कर में इंसानों की, और बढ़ना शुरू हो गई है जापान में। जापान अब बन जाएगा जापान खान, आप देखो नाम भी तब्दील होगा जापान का। जापान में हमारे पठान भाई जाके माशाल्लाह फैल रहे हैं, वहाँ शादियां भी कर रहे हैं, औलादें भी हो रही हैं। और मैंने 15 साल पहले कहा था जापान में चपली कबाब के होटल खुलेंगे, और मैं जापान गया हूं तो पता चला वहां चपली कबाब के होटल खुल गए। मैंने 15 साल पहले बयान में कहा था कि जापान में निस्वार की दुकानें खुलेंगी, और मैं अब 2 साल पहले जापान गया हूं, निस्वार की दुकानें खुल चुकी हैं। मेरे भाई, जिस कौम की नस्ल बढ़ती है, कल्चर उसी का दुनिया में गालिब आता है, चाहे आप जितनी भी तरक्की कर लो। अभी जैपनीज सर जोड़ के बैठे हुए कि हमने एक ट्रैक पर अपनी कौम को चलाया था, तरबियत कर करके तरबियत तो हो गई, लेकिन वो तरबियत याफ्ता बंदे मार्केट से शार्ट होते जा रहे हैं, नस्ल ही बढ़ रही है। अब वो अगर लोगों के दाखिले पर पाबंदी लगाए तो अपना मुल्क गया, पाबंदी नहीं लगाए तो अपना कल्चर गया, समझते हो? मैं तो देख कर आया हूँ कितने सियालकोट के लड़के लोग, लाहौर के लोग, कोयटा और पेशावर के पश्तून लोग, वहां दूसरी तीसरी शादी की हुई है जापानी लड़कियों से। मैं कहता हूँ तुम्हारे घर वालों को पता है? किसी ने कहा कि पता है, किसी ने कहा कि नहीं पता। अब जिन जिन खवातीन के मियाँ जापान में जॉब कर रहे हैं वो सब इंक्वायरी शुरू कर दे, बेटा तुम्हारे मियाओं ने जापान में बड़े गुल खिलाए हुए हैं। हाँ, बच्चे मिक्स पैदा हो रहे हैं वहां पे, आधा पठान आधा जापान, आधा पंजाबी आधा जापानी, इस टाइप के बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसलिए मेरे भाई, आना इन्होंने इस्लाम की तरफ ही है, हमें पहले से मिला हुआ है, कदर कर लो, आना बिलाखिर इन्होंने इस्लाम की तरफ ही। तो खैर मैं ये कह रहा था कि देखो 2 बच्चे पैदा हो गए, अकीका समझ में आता है, तीसरे पे समझ में आता है भाई नस्ल बढ़ रही है यार, ये तो आबादी बढ़ रही है, गुर्बत महंगाई में इजाफा हो रहा है। लेकिन इस्लाम कहता है तीसरे पे भी क्या करना है, खुशी में बकरा काटना है, चौथे पे भी बकरा, 18वें पे भी बकरा। मेरे बहुत से बकरे डी हुए हैं अभी, हाँ बहुत से मेरे बच्चों के अकीके नहीं हुए, तो मैं घर वालों से कहता हूँ एक ही दफा में मैं 2-4 वो ले आऊंगा, कट्टे मट्टे सबको एक ही दफा, होलसेल के हिसाब से सस्ता पड़ेगा। और क्या तो क्यों इस्लाम कह रहा है 18वें पे भी अकीका, 19वें पे भी अकीका, क्यों कह रहा है? इसलिए कि खुशी का मौका है। तो अल्लाह ताला खुशी में ये भी कह सकते थे मिठाई खिला दो, क्या ख्याल है भाई, बर्फी खिला दो ना, ऊंट, गाय, बैल, दुम्बा, बकरा, इनमें से कोई कटेगा तो अकीका होगा। अल्लाह कहते हैं एक तौहीद परस्त दुनिया में आ गया। देखो मुशरिकों की पैदाइश पे अल्लाह खुश नहीं होते, पैदा तो करते हैं अल्लाह ताला काफिर को भी मुस्लिम को भी, खुश अल्लाह सिर्फ तौहीद परस्तों की पैदाइश पे होता है। तभी तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा, अल्लाह ये कौम ये उन लोगों को पैदा करेगी जो तेरा इनकार करेंगे। तो काफिर लोग रोके नस्ल, हमें कोई उस पे इश्काल नहीं है, वो लोग रोकें, 2 के बजाय 1 बच्चा पैदा करें, आधा पैदा करें, आधा कहें कि अभी ठहर जाओ, जब हालात अच्छे होंगे फिर आ जाना, अभी हालात सही, अभी चेक करो। तो वो उनका हेडेक है, हमारा नहीं है, ये हमारा थोड़ी है। हमें तो अल्लाह ने कह दिया रिज़्क मैं देता हूँ, खिलाता मैं हूँ, मैं खिलाता हूँ, मैं पिलाता हूँ, कोई बात नहीं, तवक्कुल करो, चेहरे पे खुशी आएगी तुम्हारे। हमारे नबी जब इतना तवक्कुल कर रहे हैं कि सुबह खाने को नहीं है तो शाम की फिक्र नहीं है, शाम को नहीं है तो ठीक है, हमें इस तवक्कुल का मुकल्लफ नहीं बनाया, लेकिन इससे इतना तो पता चल गया ना कि जो तवक्कुल लाजिम हम पर किया वो तो करना पड़ेगा ना, वो तो करना पड़ेगा भाई। तो ये जो दूसरी खुशी है इस्लाम में, बकरा ईद के बाद अकीका है, तीसरी खुशी। दूसरी थी शादी ब्याह, उसमें भी गोश्त, हाँ गोश्त ना हो तो कुछ भी खिला सकते हैं, ये भी साबित है हदीस से, कोई फर्ज नहीं है, गरीब आदमी नहीं बकरा काट सकता, तो वो फिर
پھر جو مرضی کھلائے، لیکن حکم دیا عقیقے کا۔ تیسرا ہے بچے پیدا ہونے پہ وہاں فیملی پلاننگ والے بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن ہمیں حکم کیا ہے؟ گوشت۔ تو 3 خوشیوں پہ کیا ہے؟ گوشت۔ ایک چوتھی خوشی ہے عید الفطر۔ 4 خوشیاں ہیں نا بھائی، جو بھائی آفیشیل جو خوشی اسلام میں ہے وہ 4 ہی ہیں، جس پہ اسلام نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا۔ باقی تو ہر ایک کی اپنی خوشی ہوتی ہے، کسی کا بچہ پاس ہو گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کسی کی جاب لگ گئی، کوئی یہ ہو گیا، کوئی امریکہ گیا ہوا تھا واپس آ گیا، یہ تو ہماری اپنی خوشیاں، اس میں بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ مذہبی خوشی نہیں کہلائے گی۔ یعنی مذہبی خوشی کا مطلب یہ کہ مذہب نے اس میں ہمیں کچھ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو مذہب جن خوشیوں کو رجسٹرڈ خوشیاں ہیں مذہب میں، جو رجسٹرڈ خوشیاں ہیں، اور ان پہ مذہب نے کچھ احکام بھی ہمیں دیے ہیں، وہ یہ 4 ہی ہیں۔ تو ان 4 خوشیوں پہ 3 میں گوشت ہے اور 1 میں کھجور ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کی جو خوراکیں ہیں ان میں گوشت کا پلڑا باقی چیزوں پہ 3 گنا زیادہ ہے۔ میرا خیال یہ کہ اپنی خوراک میں نا 75% پروٹین رکھو، 25% میٹھا رکھو۔ ہمارے ہاں کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں؟ 99.99% میٹھا ہے، اور کبھی ہفتے میں 1 آدھ دن جا کے موقع ملا تو بار وہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا۔ پھر میں ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں۔ ایک بندہ یہاں پولیس کا باقاعدہ بیٹھنا چاہیے جو مجھے بندوق دکھائے بولے ٹاپک سے تجھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، تبھی ہو سکتا ہے۔ آپ نہ دکھائیں، آپ ادھر ہی رہیں، ایسا نہ ہو یہ دکھانا شروع کر دیں۔ تو خیر، تو اب بعض لوگ، میں یہ بتا رہا تھا، جو بڑی جوشیلی تقریریں کرتے ہیں نا، کچھ لوگ مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، وہ چل جاتے ہیں مارکیٹ میں۔ جو بیلنس بات کرے وہ نہیں چلتا۔ تو توکل کا بھی ہمارے ہاں کچھ ایسا نقشہ کھینچ لیا گیا ہے، ایسا بنا لیا گیا ہے۔ تو 3 چیز درجات ہیں توکل کے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل، اس میں تو بچانا کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ کچھ تھوڑا سا آ بھی گیا وہ بھی صدقہ کر دیا تو اس میں بھی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے کہ چلو آخرت میں ذخیرہ ہو گیا۔ میں اور آپ اس تکلف کے مکلف، اس توکل کے مکلف نہیں ہے، یہ نبی کے ساتھ خاص ہے۔ دیکھو ہمیں حکم دیا گیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے پیغمبر کی زندگی میں نمونہ ہے، جیسے جیسے پیغمبر نے کیا ہم نے فالو کرنا ہے۔ تو اصل حکم یہی ہے کہ نبی نے جو کیا ہمیں وہ کرنا ہے، لیکن چند چیزیں نبی کے ساتھ خاص ہیں۔ وہ حدیث سے پتہ چلتی ہے ہمیں کہ کچھ احکام اللہ نے اپنے نبی کو ہم سے ہٹ کے دیے، ان میں ہمیں نبی کی اتباع، نبی کو فالو نہیں کرنا۔ یعنی نبی کو فالو کا مطلب آپ کے عمل کو نہیں بلکہ قول کو فالو کرنا ہے، کیونکہ قول اور عمل میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو بات کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو نبی کی اتباع نہیں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اتباع نہیں کرنی، یعنی فیل کی نہیں کرنی، قول کی اتباع کرنی ہے، جو آرڈر دیا اس کو فالو کرنا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، آپ کا روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا تھا، ہمیں منع کیا ہے، ہمیں غروب افطار کے وقت افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ نے بھی رکھنا شروع کر دیے نبی کو دیکھ کے 24 گھنٹے کے روزے، تو آپ نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرے جیسا ہے؟ بھائی اللہ نے مجھے جو طاقت دی ہے، برداشت کی قوت دی ہے، وہ تمہارے اندر نہیں ہے، تو یہ میرے ساتھ خاص ہے یہ حکم، تم نے وہی روزہ رکھنا ہے صبح صادق سے لے کے سورج غروب ہونے تک، بس تو منع کر دیا۔ اسی وجہ سے آج ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم صوم وصال رکھیں، یعنی مغرب میں افطار ہی نہ کریں ہم۔ دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی 4 سے زیادہ ازواج رکھنے کی۔ اب کوئی کہے کہ نبی کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، ہم بھی رکھیں گے، پرمیشن ہے اس کی؟ نہ، وہ نبی کے ساتھ خاص تھی۔ نبی کو اجازت تھی بغیر مہر کے بھی کسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے، مجھے اور آپ کو مہر کے بغیر نکاح کی اجازت نہیں ہے، مہر رکھنا پڑے گا۔ حتیٰ کہ عورت کو بھی پرمیشن نہیں ہے کہ مہر معاف کر دے شروع میں ہی۔ عورت کہتی ہے میں نے بغیر مہر کے نکاح کیا، نہ، نکاح ہوگا لیکن مہر پھر بھی لازم ہوگا، مہر ہوگا لازمی۔ ہاں، جب ایک دفعہ آپ پر مہر لازم ہو گیا پھر وہ معاف کرے، پھر معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ ایک دفعہ آپ پر مہر آئے گا ضرور، اس میں حکمتیں ہیں بہت ساری کہ آپ کو کوئی ذمہ داری آپ پہ آئے کچھ نہ کچھ، پھر بیگم معاف کرے تو اس کا احسان سمجھا جائے کہ اس نے معاف کیا ہے۔ پہلے ہی بغیر مہر کے نکاح ہو گیا تو اس پہ تو کچھ آیا ہی نا، آیا ہی نہیں اس کے ذمے۔ یہ تیسرا حکم ہو گیا جو نبی کے ساتھ خاص تھا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حکام بھی خاص ہیں کہ آپ کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں تھا، حالانکہ آپ مسکینوں کے سردار تھے، تو زکوٰۃ تو مسکین اور غریب کو دی جاتی ہے۔ ہمارے نبی تو سید المساکین، 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا لیکن زکوٰۃ آپ پر حرام، آپ زکوٰۃ نہیں لے سکتے، اور اپنے لیے بھی نہیں، اور قیامت تک کے لیے اپنی اولاد کے لیے بھی زکوٰۃ حرام، زکوٰۃ نہیں لے سکتا سید۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور کیا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا؟ یہ توکل۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد کو اجازت ہے کہ یہودی عیسائی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں تھی۔ آپ کی زوجہ کا مسلم ہونا ضروری۔ اسلام میں نسب کس سے چلتا ہے؟ بیٹی سے یا بیٹے سے؟ بیٹے سے، بیٹے سے نسب چلتا ہے، تبھی قوم وہ لگے
لگے گی جو باپ کی ہے, لیکن ابا کو نہیں چھوڑ سکتا. اسلام نہیں آپ کو پرمیشن دیتا کہ آپ اپنی نسبت ابا کی طرف سے ہٹا دیں, یہ نہیں پرمیشن. میں اس لیے مجھے کسی کی ذات سے لینا دینا نہیں ہے, لیکن ہوتا ہی ہے کہ پہلے کچھ اپر لیول کے کلچر میں کچھ چیزیں آتی ہیں, آہستہ آہستہ سوسائٹی میں وہ پھیل جاتی ہیں, پھیل جاتی ہیں, تو ہم نے نہیں پھیلنے دینا. شادی کے بعد لڑکیاں جو اپنے شوہر کا نام آئی ڈی کارڈ میں لگا لیتی ہیں, جائز ناجائز کی بحث نہیں کر رہا, لیکن یہ اسلام کے مزاج یہی ہے کہ نام باپ کا لگا رہے گا. سمجھ رہے ہو, نام کس کا چلے گا ہمیشہ, شوہر کا نہیں, ابا کا نام. نسب کس سے چلتا ہے بھائی, اسلام میں ماں کی بڑی ویلیو ہے, لیکن جو پروٹوکول باپ کو دیا وہ تو دو نا, وہ بھی نہیں دے رہے یار. باپ تو بیچارہ گیا کورٹ میں, بچے تو ملتے ہی نہیں ہے ویسے بھی اس سے, بس وہ خانسامہ بنا ہوا ہے, کما کما کے کھلائے گا اور اس کی بیچارے کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. تو ماں کے اپنے حقوق ہیں, ان حقوق کی وجہ سے باپ کا استحصال نہ کیا جائے. یہ جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا, نام نہاد, جو آج کل بیٹھ کے مولویوں کے خلاف تقریریں کر رہے ہوتے ہیں, یہ مذہبی لوگ ترقی نہیں کر سکتے. مولوی کو نکال دو اپنی سوسائٹی سے, تمہارا خدا کی قسم اس سے برا حشر ہوگا. کیونکہ انگریز پھر بھی تھوڑا تہذیب یافتہ ہے, تھوڑا چشپش جانتا ہے. ہمارے ہاں تو گالیوں میں پلا بڑا آدمی ہے, وہ یہ بھی نہیں باپ کو رائٹ دے گا. اگر مولانا کو نکال دیا مارکیٹ سے تم نے, تھوڑا بہت جمعے کے بیان میں اما ابا کے فضائل سن لیتا ہے, ورنہ اس سے بھی جائے گا وہ. تبھی ہندوستان میں حالات جو گاؤں دیہاتوں میں اس سے زیادہ خراب ہوئے ہوئے ہیں, کیونکہ مذہب بھی نہیں اور سیکولرزم کو لے رہے ہیں. ہندو مذہب میں کم از کم ماں باپ کی عظمت تو تھی نا, وہ لوگ مذہب سے بھی گئے, اور وہ قانون کی وہ پاسداری بھی نہیں ہے جو یورپ امریکہ میں ہے. تو ریزلٹ کیا ہوگا, انسانیت کی تباہی. مذہب بہت چاہے باطل مذہب ہی ہو, لیکن کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہر مذہب میں ہوتی ہیں. خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ہے جس پہ ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم اس کو فالو کریں. تبھی بعض حضرات مذہبی اسکالر اس کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے تو دین پہ چلنا ممکن ہی نہیں ہے, اور پھر کہتے ہیں یہ علماء کا لائف اسٹائل دیکھو, یہ باتیں تو, یہ نبی کی سیرت تو یہ بتاتے ہیں کہ 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, اور ان لوگوں نے آٹومیٹک چولہے رکھے ہوئے ہیں, ایک دن ان کی گیس کا ناغہ نہیں ہوتا, 4 سلنڈر گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, 4 ہر جگہ, منہ سے 4 پتہ نہیں کیوں نکلتا, 2 ایک سلنڈر گھر میں رکھا ہوا ہوتا ہے, اتنے سلنڈر گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پہ پیوند لگا ہوتا تھا, ان کے آج تک کبھی پھٹے ہوئے کپڑے ہم نے نہیں دیکھے. تو بھائی وہ لیول کا جو توکل تھا وہ میں اور آپ افورڈ نہیں کر سکتے, وہ نہ ہمیں حکم دیا گیا ہے, ہمیں حکم بھی نہیں دیا گیا. ایک تو یہ توکل ہے. دوسرا کیا ہے کہ توکل سرے سے ہے ہی نہیں. جو ہمارے دنیا دار طبقے میں چل رہا ہے وہ ہر چیز سمجھتے ہیں اسباب اسباب اسباب, لہذا وہ پیسہ بچاتے ہیں خطرات کی بیس پہ. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ہر باڈی کے پارٹ کی انشورنس کرائی ہوئی ہے کہ ایسا نہ ہو میری آنکھ خراب ہو جائے, وہ بھی انشورڈ ہے. ناک بھی انشورڈ ہے, کان بھی, ہر پارٹ. آپ کہہ سکتے نہیں اتنا بھی نہیں ہے بھائی, جن کے پاس پیسہ ہے نا ان سے جا کے پوچھو. غریبوں کی بات ہی نہیں کر رہا میں, غریب تو بیان سننے آئے نہ کریں. جن کے پاس بہت زیادہ دولت ہے ان کی آپ اسٹائل جا کے دیکھو. مائیکل جیکسن کی بات کر رہا ہوں میں, سمجھ رہے ہو, ان جیسے. یہ تو ہے نہیں. ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے ہم فرعون کو گالیاں دیتے ہیں, فرمائے وسائل ہی نہیں ہمارے پاس, ہوتے تو فرعون سے 4 ہاتھ آگے ہوتے. اب ہم جب فرعون کی سنتے ہیں اتنے بچوں کو ذبح کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا, ظالم آدمی تھا, تو ہمارے پاس جتنا ہے اس حساب سے ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو بہن کو وراثت نہیں دے رہا اس میں طاقت بہن پہ ہی زور چلتا ہے نا, تو وہاں حق دبا لے گا. بھائی جب وہ ملک کا صدر بنے گا تو ملک کھا جائے گا, چپل چوری کرنے کا موقع ملے گا تو چپل چوری کر لے گا. وہ تو جتنی طاقت ہوتی ہے اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے نا آدمی. جو کرپٹ ہے وہ 1 روپے کا بھی کرپشن کرتا ہے, 1 خرب کی بھی کرتا ہے. جو کرپٹ نہیں ہے وہ 1 خرب کی بھی نہیں کرے گا اور 1 روپے کی بھی نہیں کرے گا. تو دوسری جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ پہ اعتماد ہی نہ کریں, اسباب ہی کو اپنا باپ بنا کے رکھیں. اس میں پھر کیا ہے, جمع مالا وعددا, مال جمع کرتے رہو اور بیٹھ کے گنتے رہو. بچے بھی روک دو کہ کہیں میرا پیسہ نہ کھا لیں گے. بعض دفعہ ماں مر جاتی ہے, باپ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, بچے کرنے کیوں نہیں دیتے؟ ہماری وراثت میں سے 8واں حصہ نہ چلا جائے وہاں پہ. کمبختوں کو دیکھو, پلاننگ دیکھو کہاں کی سوچ رہا ہے پاگل کا بچہ. 12.5% نہ چلا جائے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں. ایک تو ایسا بندہ ہے, اس نے اس کی ماں کا انتقال ہوا تو کہہ رہے میرے ابا تنہا ہو گئے نا. اب جو تنہائی بیوی دور کر سکتی وہ اولاد تھوڑی کر سکتی ہے. کہہ رہے ابا ڈپریشن میں چلے گئے, ہم نے کرنی نہیں تھی شادی, ابا مر ہی گئے. کہہ رہے ابا جب مر گئے تو پھر ہم روتے تھے یار ابا کو ہم خوشیاں دے دیتے. میں نے کہا جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے نا کہ کاش میں یہاں لگا دیتا, وہ مکہ اپنے منہ پہ لگا دینا چاہیے. ایک آدمی لڑ رہا تھا نا, مار کھا کے آیا, بعد میں کہا تو نے مارا کیوں نہیں؟ کہہ رہا بھائی یاد ہی نہیں رہا یہ والا مکہ تو
تو मैं इधर लगा सकता था इसके, तो वो मुक्का अपने मारना चाहिए कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तोबा। आगे का नहीं आता शेर। शायर कहता है मेरी महबूबा ने मुझे जान से मार दिया और तोबा कर लिया, अल्लाह कत्ल के गुनाह को माफ कर दे। कह रहे मारने के बाद तोबा की, मैं तेरी तोबा तो अल्लाह कबूल करेगा, लेकिन मैं तो गया ना, मैं तो मार्केट से शार्ट हो गया, मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया ना, और तोबा की वजह से तुझे सजा भी नहीं मिल रही, ये तो और डबल बेड़ा गर्क हो गया। कह रहे तो हाय जोदे पशेमा का पशेमा होना, मेरा ख्याल है कुछ इस तरह का शेर है। तो माल अद्दा, माल को क्या करता है, जमा करता है और गिनता रहता है। ये हमारी हालत है। ये किसकी हालत है? हमारी। देखते रहेंगे। एक पैसा गिनना होता है ताकि किसी का हक जाया ना हो, अकाउंटेबिलिटी हो, जो अकाउंटेंट कर रहे होते हैं वो तो अलग चीज, उसका तो कुरान ने हुक्म दिया है। कुरान की सबसे लंबी आयत ही वही है जिसमें हिसाब किताब को लिखने का हुक्म है, ताकि जाया ना हो माल, इसराफ ना हो। आपको बताओ मेरी आमदन कितनी है, मेरे खर्चे कितने हैं, ये लिखना तो जरूरी है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने तो यहाँ तक लिखा है कि घर में जितने अफराद का खाना बनता है खवातीन को चाहिए वो भी लिखा करें कि उस दिन इतना गोश्त जला था, इतना आलू, इतना प्याज, इतना टमाटर, इतने अफराद ने खाया था, इतना बच गया था, जाया हुआ था। लिहाजा एक बैलेंस हो, अंदाजे से ना हो कि जाया। और दावतों में देख रहा हूं ना क्या हो रहा होता है, वो गिनना वो एक अलग चीज है। एक गिनना होता है हवस की बेस पे कि जमा का अब इतना हो गया, अब इतना हो गया। अब जैसे आप देखो ना खुदाइयां होती हैं, सोने के मटके निकल रहे होते हैं, कितनी जगह वो कौन किसने दफन किया वो मटके, वो जमीनों के मालिक थे, इतना खजाना जमा कर लिया कोई ले ना जाए, जमीन के अंदर दफन किया, और कोई हालात तब्दील हो गए या मौत वाक़ हो गई, गए खत्म। ये वो पैसे की मोहब्बत है जो आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन का मरीज बना देती है, कंजूस बना देती है, मक्खी चूस बना देती है। ये वो बुखल है, कंजूसी है जिसकी बुराई से कुरान और सुन्नत भरा पड़ा है। मुसलमान सखी होता है। पहले मैं ये टॉपिक मुकम्मल कर लूं, फिर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरा दर्जा ये है जो जिसका शरीयत ने हमें हुक्म दिया है, जो सूरह बनी इसराइल की आयत में है, ला तजअल यदका मगलूलतन इला उनुक़िक वला तबसुतहा कुल्लल बस्त। क्या जबरदस्त आयत है। ना ऐसे कंजूस बन जाओ कि अपने हाथ गर्दन से बांध लो। जो भी आ रहे हैं, नहीं बेगम बोल रही है कि इस दफा कुछ ईद पे अच्छा खिला दो, नहीं साला आया हुआ है चाय भी नहीं पिलाई जा रही, समझ रहे हो। दोस्तों ने कहा यार हमेशा हमारे खर्चे पे ही खाता है, आज तू हमें निहारी खिला दे, नहीं। बेगम ने बोला अब आपके पास पैसे अच्छे आ गए, जरा अच्छा घर ले लेते हैं, किराए का ही हो लेकिन अच्छा हो, नहीं। मैंने देखे ऐसे लोग, पैसा है और घर में ऐसा हाल किया हुआ है, सड़ा हुआ घर, बाप पैसा ही खर्च नहीं करता। कुर्बानी कर लो, इस दफा अल्लाह ने इतना पैसा दिया है, नहीं सही है, अब इतना पैसा है हज करके आ जा, नहीं। जब पैसे का मामला आएगा, नहीं। खा ले अच्छा, तुझे अल्लाह ने अब अच्छी खुराक दी है, शहद ले, देसी घी खाया कर, नहीं। तो बच्चे हो गए, तीसरा पैदा कर ले, नहीं। खाएगा खा लेगा। तो ये कौन लोग हैं? मक्खी चूस। कंजूस को मक्खी चूस पता है क्यों कहते हैं? मक्खी चाय में गिर गई थी तो मक्खी चूस के फेंक दी, कह रहा ये चाय पे पैसा लगाए, जाया ना हो जाए। सही है ना। सखी आदमी अल्लाह को पसंद है भाई, अल्लाह खिलाओ। ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से मैंने अपने बच्चों को वसीयत की हुई है, और बैठे हुए मेरे बयान में। मुझे कहीं पता चल गया ना कि तुमने किसी से 1 रुपया मांगा है, हर जुर्म काबिल माफी है। मांगने वाला जुर्म काबिल माफी। भूख से मर जाओ, जियो ऐसे जैसे अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने हमें भी ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक दी। कभी चेहरे पे ये न लेकर आओ है ही नहीं, पैसे ही नहीं है। वो हमारे हजरत वाकया सुनाते थे ना, मुझे बड़ा मजा आता है यार। वो एक मौलवी साहब थे, हमारे मदरसे में पढ़ते थे, तो वो शादी नहीं कर रहे थे। हजरत ने बोला अरे भाई क्या हो गया, तुम उम्र देखो, शादी क्यों नहीं कर रहे? तो एक दिन कहते हैं पैसे ही नहीं है। तो हजरत को उन पर गुस्सा आया, हालांकि ये तो बेचारे ने सही बात, गुस्सा इसलिए आया कि हमारे हजरत का तवक्कुल का मयार थोड़ा सा ऊंचा था। हजरत को ये था कि उनको ये कहना चाहिए था, कोई बहाना कर दें कि मैं नहीं कर रहा, कुछ मजबूरी है। ये जो कहा ना पैसे ही नहीं है, तो आलिम हो के ये क्यों कह दिया कि पैसे नहीं? आलिम को चाहिए ये कहे बहुत है पैसा अल्लाह का दिया। अब सवाल पे शादी कैसे होगी? भाई अल्लाह पे तवक्कुल करो, हो जाएगी। ये नहीं कहो कि पैसे ही नहीं है। हजरत को ये चीज, हमारे हजरत को ये जुमला मुंह से पसंद ही नहीं था। तभी हजरत के पास कोई गरीब भी आता, कहता अल्लाह का दिया बहुत कोई, हालांकि कुछ भी नहीं होता था बेचारे के पास, कह रहा होता था अल्लाह का दिया। और हजरत ऐसे गरीबों को बड़ी इज्जत दिया करते थे। हमारे हजरत की अजीब महफिल होती थी। मैंने खुद देखा कि रक्शे वाले को आगे किया और एक डिफेंस के सेठ साहब को पीछे बिठाया कि आप पीछे बैठेंगे, ये आगे बैठेगा।